जो मंदभागी घटना वापरी है दुनिया भर च बैठे पंजाबियों के हिरदे बलूंदरे गए है, की कहोगे घटना बारे? देखो सिद्धू साहब, देश विदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। आपस इस कदर जड़ियाँ तारां ते तंदां जुड़ गईयां, नशा ते ड्रग साडे धार्मिक अदारियां धार्मिक अकीदियां ते किस कदर जिहड़ा हमला ते खतरे दीयां कंडियां साफ देखा जा सकदा जो दादूवाल हुणी कह रहे इन्हां मुद्दिआं ते। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, साडे समाज नाल जुड़िया होया, साडे परिवार नाल जुड़िया होया। दरअसल जे नशियां ते असीं नज़र मारदे हां ना तां स्थिति इस तरीके दी है भी ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, जिस तरीके की ये गल साढ़े सामने है ना। ठीक है, साढ़े धार्मिक तौर पर साढ़े जज्बात बड़ी बुरी तरह बलूंदरे गए ने इस दे नाल कि हुण औरतां ने जिहड़ियां वो धार्मिक थावां ते भी जाके नशा करन लग गईयां। सानूं ये गंभीर होकर सोचना पेगा। गुरद्वारा दुखनिवारण साहब की आपां गल करदे हां, अंदर जाके किस तरीके नाल कुड़ी वालों आग्या की गई, किस तरह उसकी जान गई जिहड़ी, पर ये सारा मामला समुचे पंजाब दे ते एक वड्डा सवालिया निशान साडे धार्मिक अदारियां दे उत्ते भी, साडे पोलीटिकल सिस्टम दे उत्ते भी ते साडे समाज दे उत्ते भी खड़ा कर है। चाहे उसदे नाम दे पिछे कोर लग्या सी या नहीं लग्या सी, वो एक अलग गल है, पर बहुत वड्डी गल है कि नशे विच इन्ना कि अपना आप खो देना कि उन्होंने यह भी एहसास नहीं सी कि मैं श्री गुरुद्वारा साहिब बैठी हुई हाँ, मैं इत्थे की कर रही हाँ। चाहे गुटका साहब चुक के सौं खानी कि असीं 15 दिनों च पंजाब नूं नशा मुक्त कर दांगे, या फिर दूसरिਆਂ ਦਾ कहना कि किसी मुख्यमंत्री की नीयत होवे ते पंजाब नशा मुक्त हो सकता है। चाहे गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब की घटना जां उस तो पहला दरबार साहब अमृतसर जो कुछ वापरिया जां होर थावां ते वापर रहा, बिल्कुल इतरा कला कहरा वरतारा नहीं समझ सकते। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ? ਉਹ ਨਿੰਦਨੀਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ एक महिला के मामले में लेके जो मंदभागी घटना वापरी है, इन्नी हृदय वैदिक है कि अपने दर्शकों नाल साझा करन नूं भी मन नहीं करता। किस कदर ये वापरिया मैं कहांगा कि समुचे पंजाब की एक तस्वीर है। गुरुद्वारा दुख निवारण की कल्याण की गल नहीं, किस कदर वो लड़की का उत्थे वरतारा, किस कदर नशे का मामला जुड़िया हुआ है। पंजाब शर्मसार ते जिहड़ा अपने आप नूं लज्जावान कहाउंदा सी, लड़कियां दी गल कर लीए, साड़ियां धीआं दी भैणां दी गल कर लीए, किस कदर सुर्खियां बन रही हैं। कौन है जिम्मेवार? साडा समाज, साडे धार्मिक आगू, साडे राजसी नेता। सवाल जवाब कोई भी हो सकते हैं, पर यह वरतारा पंजाब के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कदे श्री हरमंदर साहब इदां दे नशेड़ियां वालों मंदभागियां घटनावां वापरियां, कदे किसी होर गुरुद्वारा साहब के अंदर, तो हुण गुरुद्वारा दुख निवारण की जो आपां गल करते हैं,
ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੁਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 8-8, 10-10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਰਾਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਝਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਸੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਡਰੱਗ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਾਹੇ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਗੋ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਭਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮੀ ਲੋਪ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਿੰਜ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਸਿਰਿੰਜ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਔਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ। ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚਲੋ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਕਰਾਮੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੌਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਫੀਮ ਤੇ ਪੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 14 ਜਾਂ ਮਾਤਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਡਰੱਗਸ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ SGPC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਲਾ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਪਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ SGPC ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਸ਼ਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਨਿਖੇਧੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜੜ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਡੁਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ 32 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਕਵਲਜੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ SGPC ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਘਟ ਜੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਬ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾते। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 32 ਕਿਲੋ ਵੇਟ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਨਿੰਦਨੀय ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ,
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਆ। SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਹੁੰਦਾ। SGPC ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮਾੜੀ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਰੋਡਰ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਲੇਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਗਲਤ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਥਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਡਿਬੇਟ ਉਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ, ਕਿੱਧਰ, ਕਾਹਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡਿਸਓਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੋਡਰ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਹਿਜ਼ ਮੱਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਿਘਾਰ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ, ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੱਕ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਥਿਰਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਖਾਣ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜੇ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਦੀ ਕੜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਨ ਲਾ ਕੇ ਫਲੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਲੜਕੀ MSc ਕਰ ਰਹੀ, MSc ਲੜਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਖੈਰ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੋਪੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੇਫ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਏ ਮਰਦ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਅਵੇਕਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਮਾਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਲਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, SGPC ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦਾਰੂਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰੋਸਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕੁੜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗਣੀ 'ਚ ਗਏ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਪਿਆਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ आवाज सुन रहे हो? जी सिद्धू शर्मा जी आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब आ रही है। शर्मा जी, इस मामले ते गोशा जी ने गल की है। देखो जो धार्मिक जथेबंदियां है, SGPC है, अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान है, उन्होंने अपनी भूमिका निभानी चाहिए इन्होंने मुद्दों पर। जो पंजाब का बेड़ा गर्क हो रहा है तो आप फिर धार्मिक संस्थावां किस दी सेवा करनी है जो पंजाब का भविख ही नहीं बचेगा? सिद्धू साहब, जिथे तक तुसीं अपना डिबेट का विषय रखिया ना, वो औरत के दुआले रखा सी, इस करके मैं औरत की गल करता रहा। उन तुहानू भी पता है भी इस विषय के उत्ते मैं 5 किताबां लिखतियां, 17.5 साल की जिंदगी मैं इसे ते समर्पित करती। बिल्कुल ठीक। जिथों तक जे 1 महीना पहले ही ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, 3 ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, 3 ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਸਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਰਾਜਜੀਤ ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? 50-50 ਕਿਲੋ ਇਕੱਠੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੌਰੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਥੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸੀ,
ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੂਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ AK-47 ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਰੱਖ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਫੜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ AK-47? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਬਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਖਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਖਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਧਰ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਕ ਟਰੁੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ NDPC ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਰਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਲੂਜ਼ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸੋਰਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖੋ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣਾ ਖੱਟਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, CBSE ਤੇ ICSE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਬਵ 95% ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੰਮਪਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।